கருவாக்கி உருவாக்கி எனையாண்டு காத்தருளும் இறைவா நன்றி. எங்கும் நிறைந்தோனே எல்லை இலாதானே, எங்கேயும் எப்போதும் என் குலம் காப்பவனே. நெஞ்சம் துணிய துணையாய் வருவாய், நேர்மறை உணர்வுகள் பெருகிடச் செய்வாய். உடலில் உறுதியை பெரிதாய் தருவாய், உனை உணரும் அறிவை என்னுள்ளருள்வாய். சுற்றமனைத்தும் காப்பவனே, செய்தொழிலில் ஏற்றம் தருபவனே, எடுத்த செயலில் வெற்றி கொடு, என் ஆற்றல் பெருகிட அருளை கொடு. கருவாக்கி உருவாக்கி எனையாண்டு காத்தருளும் இறைவா நன்றி. வல்லமை தந்து நீ வளர்ச்சி கொடு, அகத்திலும் புறத்திலும் மலர்ச்சி கொடு. வளர்ச்சி கொடு, வளர்ச்சி கொடு, வளர்ச்சி கொடு, மலர்ச்சி கொடு. Thank you. The secret of success in life is for a man to be ready for his opportunity when it comes. Now, I take immense pleasure to call Dr. K. Visakhavel, sir, Vice Principal, Knowledge Institute of Technology, to give welcome address. Over to you, sir. Thank you, madam. Thank you very much. This is another wonderful day. Thank you, madam. We kickstarted this Student Connect 2021 student orientation program on last Friday. This is the second day program. Otherwise, the program we can say is the first day. So we have made a big search right for the best resource persons to address the young chap. This is upcoming first year students. Finally, we have a lot of deliberations we had. Then finally, Rajendran said, Naveen William is the right person to kickstart this orientation session. So finally, because even the principals have said many times I watched his videos, really I wondered. Full program, I have witnessed your program. Really, that program was very wonderful. So how to face interview, the other tips. So now Naveen Williams is with us. On behalf of Knowledge of Technology, I am very happy to welcome Mr. Naveen William, Campus Recruiter, LUMEN. Welcome, Mr. Ravi, for the Student Connect program. I welcome our beloved principal, head of the department, directors, and the students of 21-22 batch. This is well, you are going to become KIOT in very soon. We have this year. We have very good response from our that is public. So we have very good response. Many students have booked their seats to study knowledge of technology. So after government announcements, we will proceed with the regular our formalities. I am very happy to welcome all the students and parents who are connected in this program, and all our faculty members and directors HODs for this program. Once again, welcome Naveen William, because we don't have time, because he has given only 1 hour time, extended another 15 minutes. He have taken 15 minutes. Only 1 hour sharply available. Following me, we have small intro about Naveen William. Then following the principals are say a few words for 2 to 3 minutes about Naveen. Then we will enter into the program. Thank you very much. Over to the coordinator. Thank you so much, sir, for your warm welcome. Now, I would like to invite Professor I. Rajesh, Associate Professor, Department of CSC, Knowledge Institute of Technology, to introduce the chief guest. Over to you, sir. Thank you. Very pleasant morning to one and all gathered here. It gives me immense pleasure in introducing our today's chief guest, Mr. Naveen William, Recruitment Executive, LUMEN Technologies, Chennai.
Sir had completed his UG BE Computer Science and Engineering from Manan University in the year 2014. He had done his PG MBA from Rajalakshmi Engineering College in the year 2017. He is a passionate campus recruiter who inspires to develop the fresh talent who are hired through campus recruitment. Currently working with LUMEN Technologies as recruitment executive since November 2020. Earlier, Mr. Naveen was associated with the Virtusa Corporation as associate consultant from June 2017 to November 2020. Does a lot of interaction with freshers to bridge the gap between industry and academia. Traveled to multiple locations across the country for recruitment. NASPA internationalized talent sourcing certification, and he has done many certification, so on. With this short keynote, once again, welcome our chief guest for this student connect program. Welcome you, sir, and thank you very much for the given opportunity. Thank you, one and all. Thank you, sir. Thank you, sir. One tree can start a forest. One word can frame a goal. One candle can wipe out darkness. A true leader has a confidence to stand alone. Now, I would like to call our respected and beloved principal, Dr. P.S. Srinivasan, sir, founder of Knowledge Institute Technology, to address the gathering. Over to you, sir. Thank you, madam. My dear students, just I take 2 minutes because I want to leave the floor to Naveen maximum period. Fine. Dear friends, there are two things. One is the title of the talk. Second is the person who talks about it. So today title of the talk is Engineering Revolution 2022. So revolution means it's a there is always change is a permanent thing in the world. That's what people used to say. There are changes that are happening, but revolution means totally one style to another style, one way to another way, in a very very significant way. You can see French Revolution, like that. So many revolutions you might have studied in your history. The word revolution is a very very powerful word because there is a significant change in a way the thing happens before and after the revolution. So so such a revolution is happening now, the current situation. That's what is that and all. Naveen will explain in his talk. Of this KIOT, our student, but choose with the formal person in a way more important. Engineering as rather plan for our very big benefit. Excuse It's me, sir. Voice is breaking, available sir. in the YouTube. Sir, voice breaking. Yes, sir. Yes, sir. Voice is breaking, sir. The small bandwidth problem. It will be corrected, sir. You can. Hello. So
Chat your all will. Thank you. Okay. Thank you very much, sir. Thank you so much, sir. Yeah. So everyone just confirm if my voice is clear, like you can mention it in the chat box. Is my voice clear? Am I audible to everyone? Or is there a issue from my end as well? Like, yeah, my voice is clear. Your voice is clear, Yes, Naveen. Perfect. Okay. So during this presentation, I will not be able to see the chat box. While I'm presenting, I cannot see the chat box. Okay. So if there is any disturbance, Rajesh sir or Rajendran sir, please directly give me a call to my mobile if there is any disturbance, because the chat box will not be visible for me while I'm presenting. So I'm going to share my screen. Please let me know if my screen is visible. Yeah, it's getting loaded. Yeah, it's visible. Okay, perfect. Thank you. Thank you so much once again. Thank you, sir, for the introduction and also giving an insight about revolution as well. The main reason why I've taken this topic today is to make students understand the importance of engineering. First of all, engineering எதுக்கு எடுத்திருக்கோம், அது ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான டிகிரி இல்ல அப்படிங்கிறது, அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்றதுக்காக தான் இன்ஜினியரிங் ரெவல்யூஷன் அப்படின்ற ஒரு டாபிக் எடுத்திருக்கேன். ஒரு பிஃபோர் ஐ ஸ்டார்ட் ஆஃப் திஸ் மீட்டிங், லைக் ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்லிடுறேன். மை மதர் இஸ் அ ஸ்கூல் டீச்சர். ஷீ டேக்ஸ் காமர்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்டன்சி ஃபார் 11th and 12th standard students. So அப்படி இருக்கும்போது there are students from science background who come to the tuition center as well to learn other subjects. அதுக்கு அந்த tuition center வருவாங்க. So நான் அப்ப அவங்க கிட்ட எல்லாம் கேட்டிருக்கேன், like why do you want to choose engineering? The most common answer that I guess is like எல்லாருமே இன்ஜினியரிங் படிக்கிறாங்க, so why not? ரெண்டாவது காமன் ஆன்சர், இன்ஜினியரிங் படிச்சா எனக்கு ஒரு வேலை கிடைக்கும். என்னதான் வந்து சோசியல் மீடியால வந்து இன்ஜினியரிங் படிச்சு நிறைய பேர் வேலை இல்லைன்னு சொன்னாலுமே, மற்ற டிகிரிக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது இன்ஜினியரிங் படிச்சா எனக்கு சான்சஸ் ஆஃப் கெட்டிங் அ குட் ஜாப் வித் டீசென்ட் பே பேக்கேஜ் இஸ் ஹை. அதனால நான் இன்ஜினியரிங் படிக்க போறேன். அதுல என்ன டிபார்ட்மெண்ட், அது எதா இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, நான் இன்ஜினியரிங் படிச்சா போதும். ரியாலிட்டி, இன்ஜினியரிங் இஸ் சம்திங் ஃபார் பியாண்ட். அது ரொம்ப ஒரு இனோவேட்டிவான ஒரு ஸ்டடி. ஹேண்ட்ஸ் டவுன் இன்ஜினியரிங் ஐடியாஸ், இன்ஜினியரிங் சொல்யூஷன்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ இன்ஜினியர் இருக்கிறதுனால தான் ஒரு மாடர்ன் டே எராவே பில்ட் ஆயிருக்கு. ஓகே, சிம்பிளா தீஸ் 3 கோட்ஸ் வில் எக்ஸ்பிளைன் வாட் இன்ஜினியரிங் ஹேஸ் டு கோ ஃபார். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், இன்ஜினியரிங் நீங்க ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு விஷயம் நீங்க மனசுல வச்சுக்கோங்க, எஸ்பெஷலி யூ ஆர் ஆல் ஃப்ரெஷர்ஸ், யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட். The first thing that you should know before starting your career in engineering is learn to gain knowledge, not to secure a job. இன்ஜினியரிங் நீ நாலேஜ் கெயின் பண்றதுக்காக படிக்கிற, ஒரு ஜாப் செக்யூர் பண்ணுங்கிறதுக்காக படிக்காது. நீ நாலேஜ் கெயின் பண்றதுக்கு படிச்சினாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜாப் செக்யூர் ஆயிரும். that's a completely different line. நீ நாலேஜ் கெயின் பண்றது மட்டும்தான் உன்னோட ஃபோக்கஸ் the next 4 years. Don't care about campus. campus பத்தி ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல யோசிக்கவே கூடாது. Don't think about placement, don't think about campus jobs. Your sole purpose is to start to gain knowledge. That's the first point. Second thing, engineers don't sit back and watch, they make things happen. Romba pudicha or quote engineering patti. Engineers will make things happen. They are the ones who would modernize this world. And the last one, the world we live in today is created and maintained by engineers. In the first industrial revolution or second, third, fourth industrial revolution la irukrom. Okay, the digital revolution. So ippadi in the way humans have progressed, நீங்க 18th century முன்னாடி வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ப்ராக்ரஸ் as humans வந்து ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கும். ஆனா 18th centuryக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா phenomenally grow ஆயிருக்கும். அதுக்கு ரீசன் பாத்தீங்கன்னா one of the most important reason is engineering. First, second, third, fourth industrial revolutionல இப்போ வந்து நிக்கிறோம். சோ அது இன்னும் போகும், அடுத்து 5th industrial revolution வரும். சோ கண்டினியூஸா ஒரு ரெவல்யூஷன் இருக்கிற ஒரு ஃபீல்ட் இன்ஜினியரிங். So it's such a valuable field and you have made the right decision in choosing it. இப்ப நான் இன்ஜினியரிங் ஸ்டார்ட் பண்ணி லைக் 10-11 years ஆகுது. எனக்கு மறுபடியும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது. நான் மறுபடியும் if I was in the same situation, 12th முடிச்சு நான் என்ன பண்றதுன்னு யோசிச்சிருந்தா I would have still taken up engineering. என்ன இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா படிச்சிருப்பேன். That's the only difference I would say. I would have still taken engineering hands down. It is the field which is going to innovate and change the world.
ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு வேல்யூபிளான விஷயம். ஒரு லாஸ்ட் 3-4 இயர்ஸாவே பாத்தீங்கன்னா சோசியல் மீடியாலலாம் வந்து இன்ஜினியரிங் படிச்சா ஜாப் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருக்கு, அது வந்து எல்லாரும் படிக்கிறதுனாலதான் படிக்கிறாங்க, இல்லைன்னா அதுக்கு வேல்யூ இல்லை, அது எல்லாமே ஃபால்ஸ். இன்ஜினியரிங் இல்லைன்னா the world will stop running. That's how important engineering is. So what does an engineer do? So I have mechanical, civil, EC, EEE, CS, IT. If I missed out any branches, I'm sorry. I mean, these are the core branches. Of course, you have biometrics, biotechnology, but these are some of the major branches that we have in engineering. So what does an engineer does? Ada nutshell, அதாவது ஒரு சின்ன விஷயத்துல அத இன்ஜினியரிங் பண்றதை வந்து நான் சுருக்கி சொல்லணும்னா, invent, innovate, design, maintain, research, and improve. These are the 6 major things that an engineer does. First thing, invent. Inventions, engineering illana inventions e kedaiyadhu. So you are the guys who are going to invent. Innovate. ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, யாராலையுமே சால்வ் பண்ண முடியல, நீங்க ஒரு புதுசா ஒரு சொல்யூஷன் கொண்டு வருவீங்க, இனோவேட்டிவான ஒரு ஐடியா கொண்டு வருவீங்க எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராப்ளம் ரிசல்ட் பண்றதுக்கு. டிசைன், ஈசி, மெக்கானிக்கல், சிவில், you guys are the best example for it. Maintain. எப்பவுமே ஒன்று சொல்லுவாங்க, சில விஷயத்த வந்து கிரியேட் பண்றது ஈஸி, ஆனா அதை மெயின்டைன் பண்றது கஷ்டம். யூ கேன் கிரியேட் சர்வர்ஸ், பட் அதை மெயின்டைன் பண்றது இட்ஸ் ஈவன் மோர் ஹார்ட். ஸோ மெயின்டைனிங், ரிசர்ச், அண்ட் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் அபவ் ஆல், இம்ப்ரூவ். எக்ஸிஸ்டிங்கா இருக்கிற ஒரு விஷயத்த இம்ப்ரூவ் பண்றது, அதை இன்டகிரேட்டிங் கூட சொல்லுவாங்க. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தரேன், இம்ப்ரூவ் அண்ட் இன்டகிரேட்டுக்கு. அது இட்ஸ் an essential part of an engineer. 2010ல வந்து எனக்கு 2008ல சாரி மெமரி கார்டு நீங்க யூஸ் பண்றீங்களா? அப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மெமரி கார்டுலாம் வருது மார்க்கெட்ல, போன்ல ஆட் பண்றதுக்கு மெமரி கார்டு 12 இயர்ஸ் பேக் தான். அப்போ வந்து நான் ஒரு கடையில போறேன், ஒரு 1 GB மெமரி கார்டு எனக்கு தராங்க. அந்த மெமரி கார்டு தரும்போது சொல்றாங்க யூ கேன் ஸ்டோர் 500 பிக்சர்ஸ், 250 சாங்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த கடைக்காரர் என்கிட்ட சொல்றாரு. நான் அப்ப யோசிச்சேன், எதுக்கு 500 போட்டோ, எதுக்கு என் போன்ல 500 போட்டோ, 250 பாட்டு நான் எதுக்கு டவுன்லோட் பண்ண போறேன்? எனக்கு அந்த டைம்ல அது வந்து இட் வாஸ் ஃபார் பியாண்ட் அவர் இமேஜினேஷன். 2008ல 250 சாங்ஸ் நான் போன்ல வச்சிருப்பேனா? அது பாசிபிள், எதுக்கு அவ்வளோ அப்படிங்கிற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இருந்துச்சு. இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு 12 இயர்ஸ் லேட்டர் எனக்கு யாராவது 1 GB மெமரி கார்டு ஃப்ரீயா கொடுத்தா கூட நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். 16 GB மெமரி கார்டு நம்ம யாருக்குமே பத்தாது. 256 GB இன்பில்ட் மெமரி ஒரு போன்ல வந்தாதான் நம்ம அந்த போனை ப்ரிஃபரே பண்றோம். So look how much we have integrated. ஒரு மெமரி கார்டுன்னு ஒரு விஷயம் ஆரம்பிச்சதுல இருந்து ஒரு 12 வருஷத்துக்குள்ள எவ்வளவு இன்டகிரேட் ஆயிருக்கும்னு பாருங்க. So integrating and innovating are some of the most essential traits which an engineer has. As an engineer, நீங்க இது எல்லாமே பண்ண போறீங்க. These will be your major roles that you're going to play down the line. So yeah, so I want you to understand how huge and how valuable this is. Engineering as a whole is. Next up, as a freshers வந்து நீங்க first 2 years of your engineering நீங்க soft skillsல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணா மட்டும் போதும். ஹார்ட் ஸ்கில்ஸ் பத்தி கவலைப்படவே வேணாம். சோ 2 விஷயம் இருக்கு, சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ், ஹார்ட் ஸ்கில்ஸ். ரெண்டுமே தேவை ஒரு நல்ல ஜாப் வேணுங்கிறது, ஒரு நல்ல கெரியர் வேணுங்கிறது. ஆனா சாஃப்ட் ஸ்கில் வந்து இட் டேக்ஸ் a lot of time to gain. சோ நீங்க ஒரு ஃப்ரெஷரா ஒரு காலேஜ்ல ஜாயின் பண்றீங்கன்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்தே நீங்க கத்துக்க வேண்டிய விஷயங்கள் வந்து சாஃப்ட் ஸ்கில். நீங்க ஹார்ட் ஸ்கில் வந்து நீங்க 3rd இயர்ல கூட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், நீங்க 6th செமஸ்டர்ல கூட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா ஹார்ட் ஸ்கில் வந்து ஒரு certain period of timeல you can learn it. It's easy to learn. Hard skill is easy to learn if you have the right commitment. In a shorter period of time, hard skill is easy to learn, but soft skill you need to learn it over a lengthy period. என்னால அதாவது சின்ன பீரியட்ல கத்துக்க முடியாதுன்னு நான் சொல்லல, but it is extremely difficult. ஆனா ஒரு லாங் பீரியட், நீங்க ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்தே அதை ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டா ஃபைனல் இயர் வரும்போது யூ வில் பி வெரி ஸ்ட்ராங் இன் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ். ஓகே, சோ சாஃப்ட் ஸ்கில்னா என்னன்னா, சாஃப்ட் ஸ்கில்ல எக்கச்சக்க வெரைட்டிஸ் இருக்கு. அதுல எனக்கு பர்சனலா ஒரு 4 இம்பார்ட்டன்ட் சாஃப்ட் ஸ்கில் ஒரு ஃப்ரெஷருக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கறத வந்து நான் மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட், கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில். எனக்கு வந்து உங்க யாருக்குமே நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, சரி நான் வந்து எனக்கு வந்து இங்கிலீஷ் அவ்வளவு வராது அப்படின்னு. அது ஆக்சுவலி ராங். 4 வருஷம் நீங்க இன்ஜினியரிங் இங்கிலீஷ்ல தான் படிக்க போறீங்க. So you know English, you don't know how to communicate it well. So அது வந்து கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ங்கிறது வேற, இங்கிலீஷ் தெரியுமா தெரியாதுங்கிறது வேற. ஓகே, so communication skill அப்படிங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், which you need to start doing from your first year. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, பை த டைம் when you come to your 3rd year or 7th செமஸ்டர்லாம் வரும்போது ஓரளவுக்கு ப்ரொஃபிஷியன்சி வரும். உங்களுக்கு ஆக்சென்ட்லாம் முக்கியமே இல்லை, நீங்க வந்து ஃப்ளூவெண்டா பேசினா போதும், கிராமட்டிக்கலி கரெக்டா பேசினா போதும். அது எல்லாமே வந்து யூ ஹாவ் டு டூ இட் ஃப்ரம் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் இயர். நான் படிக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இங்கிலீஷ் 1 இங்கிலீஷ் 2 இருந்தது. இப்போ எனக்கு இருக்கான்னு தெரியல இன்னும் சிலபஸ்ல. பட் இஃப் இட் இஸ் தேர், ப்ளீஸ் டேக் இட் சீரியஸ்லி.
Okay, அவ்வளவுதான் சொல்லுவேன். Like soft skills is really important to start in your first year. Okay, and by the way students, if you have any questions, side by side chat box la போட்டுட்டே வாங்க, so that in the presentation முடிஞ்ச உடனே I can see these questions and start answering your question immediately. இப்ப நான் இத பத்தி பேசும்போது உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு question இருந்ததுன்னா immediately chat box la போட்டுருங்க, so that முடிச்ச உடனே I will be able to answer. Okay, second thing is time management. டைம் மேனேஜ்மெண்ட்ங்கிற ஒரு சாஃப்ட் ஸ்கில் பாத்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் கம்யூனிகேஷனாவது ஒரு வேலை வேணுங்கிறதுக்காக நீங்க சில பேர் வந்து ஃபைனல் இயர்ல இல்ல தேர்ட் இயர் முடிவுல ஸ்டார்ட் பண்றீங்க. பட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு சாஃப்ட் ஸ்கில் வந்து கம்பெனிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம எல்லாருமே ஸ்டார்ட் பண்றோம், இன்க்ளூடிங் மீ. ஏன்னா கம்பெனி வந்ததுக்கு அப்புறம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியம். உங்க கேலண்டர்ல எந்தெந்த டைம்ல என்னென்ன ஒர்க் பண்ணணும் நீங்க ஆல்ரெடி ஸ்டோர் பண்ணிட்டு நீங்க ஒர்க் பண்ணுவீங்க. ஸோ டைம் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் கத்துக்கிறோம், அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம கத்துக்கிறதே இல்லை. பட் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப எசென்ஷியல். சும்மா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. whenever you have time, try to make a to do list or try to make a calendar. இப்போ நீங்க ஆல்ரெடி வீட்ல லேப்டாப் ஆர் உங்க கையில மொபைல் இருந்ததுனாலே கூகுள் கேலண்டர் யூஸ் பண்ணலாம். இன்னைக்கு ஒரு டே சாட்டர்டே, இட்ஸ் ஹாலிடே, இன்னைக்கு நான் 1 hour வந்து என்னோட ஒரு பேஷனுக்காக நான் ஸ்பெண்ட் பண்ண போறேன். அது எதா வேணா இருக்கும், அதை வந்து ஒரு டைம் டேபிள் கொடுக்கும். 4 to 5 நான் இதுக்காக கண்டிப்பா ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன்னு போடுங்க. அதை நீங்க மென்ஷன் பண்ணதுக்காகவே நீங்க அதை எடுத்து செய்வீங்க. இது எல்லாருமே பண்ணுவாங்க. லைக் எவ்ரிஒன் ஹூஸ் ஒர்க்கிங் வில் டூ, பட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் them they don't do that. எனக்கு தெரிஞ்சு MBBS ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் கேலண்டர் போட்டு படிக்கிறது, பிகாஸ் they have too much to go அப்படிங்கிறதுனால. பட் in reality if engineers start doing this, you will see significant results. நீங்க கேலண்டர் மெயின்டைன் பண்ணி டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணி if you start doing your works அப்படின்னா you will see significant results. ரொம்ப பெரிய லெவல்ல பண்ணலனாலுமே சின்ன லெவல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல. எப்ப முடியுமோ, லைக் வாரத்துல ஒரு நாள் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா கூட பரவாயில்ல, that is still fine. You can go ahead and you can start with that. Okay, so 1 second. Yeah, and the third is, out of this 4 I can't rate which one is important because all 4 is important, but self learning அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து throughout your career it is going to be important as well. Okay, self learning for example சொல்றேன் மறுபடியும். NIT IIT இல்லனா IIMs எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கிளாसेस வந்து ஸ்கெட்யூல்டா நடக்காது. நம்ம 8 பீரியட் டைம் டேபிள்லாம் இருக்காது. ஒரு டீச்சர் வந்து மெயில் போட்டுருவாங்க, நாளைக்கு சாயந்தரம் 7 o'clock கிளாஸ், ஈவினிங் 7 o'clock கிளாஸ், இதுதான் டாபிக், வந்துருங்க, அவ்வளவுதான் இருக்கும். சோ பசங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த டாபிக்கை படிச்சுட்டு வருவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் உள்ள வரதுக்கு முன்னாடியே அந்த டாபிக்கை படிச்சுட்டு வருவாங்க கிளாஸ்க்குள்ள வரதுக்கு முன்னாடியே. ஏன்னா அவங்க ஃபேக்கல்டி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது they won't start from basics, they just start from whatever they have prepared. சோ அப்ப நீ ஆல்ரெடி ஒரு தடவை அதை படிக்கலன்னா உனக்கு அதை புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ செல்ஃப் லேர்னிங் வந்து நீங்க ஒரு ஹேபிட்டா எடுத்துட்டீங்க. அது வந்து இது ஒரு ஜஸ்ட் அன் எக்ஸாம்பிள், இதுக்கு மட்டும் இல்ல. நீங்க வந்து ஒரு ECE ஸ்டூடெண்ட், யூ ஆர் சடன்லி ஒரு தேர்ட் இயர்ல தான் உங்களுக்கு திடீர்னு ஒரு பேஷன் வந்துருச்சு ப்ரோக்ராமிங் மேல. நீங்க வந்து ஓனா யூ ஹாவ் டு கோ அண்ட் ஸ்டார்ட் லேர்னிங். உங்க காலேஜ் எதிர்பார்த்துட்டே இருக்க கூடாது எல்லா விஷயத்துக்குமே. Your college will support you with a lot of things. They'll support you with your academics, your regular academics, clubs. I mean, KIOT, I've been following KIOT for the last 4 years. I know that they have so many clubs, so many sports initiatives. எல்லாமே பண்ணுவாங்க. பட் அதுக்கு மேல உனக்கு ஏதாவது வேணும்னா you have to go and learn. செல்ஃப் லேர்னிங் அண்ட் எக்ஸ்கியூஸே கொடுக்க முடியாது. முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த மெட்டீரியல் இல்ல, எனக்கு அந்த சோர்ஸ் மெட்டீரியல் இல்ல, எனக்கு ஏதாவது படிக்கணும் அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்கியூஸே இந்த ஜென்ரேஷனால கொடுக்க முடியாது. பிகாஸ் எனிதிங் and everything is available on the internet. So you have to inculcate that curiosity. You have to learn on your own. Try பண்ணி பாருங்க. Whenever your faculty says நாங்க வந்து next week இந்த டாபிக் படிக்க போறோம்னா you just go and read about it. சும்மா படிச்சு பாருங்க. அந்த டாபிக் நேமை மட்டும் எடுத்து யூடியூப்ல போட்டு ஒரு வீடியோ பாருங்க. யூடியூப்ல அதை பத்தி கண்டிப்பா எல்லா டாபிக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி யூடியூப்ல ஒரு வீடியோ இருக்கும். So go into a class when you have already learned something. அது பயங்கர ஃபாஸ்டா புரிய ஆரம்பிக்கும். எவ்ரிதிங் will fall into place. So self learning will be crucial for you on the longer run. And last one, problem solving ability. Problem solving ability வந்து it doesn't come as a part of your academic, naturally comes up. அது வந்து நீங்களா இன்கல்கேட் பண்ணிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். You can solve puzzles. நான் நிறைய விஷயம் நோட் பண்ணிருக்கேன். எப்பவுமே பசங்க வந்து ரெஸ்யூம்ல வந்து வாட் இஸ் யுவர் ஹாபிஸ் அப்படின்னா ரீடிங் நாவல்ஸ் அண்ட் சால்விங் பசில்னு போடுவாங்க. ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு எத்தனை பேர் அதை பண்றாங்கன்னு தெரியாது. ஏன்னா நான் வந்து HR இன்டர்வியூல ஒரு சின்ன பசில் கொடுத்தாலும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் will struggle to resolve it. ப்ராப்ளம் சால்விங்ன்றது வந்து உன்னோட மேத்தமெட்டிக்கல் எபிலிட்டியை செக் பண்றதுக்காக மட்டும் இல்ல, your creative thinking வந்து improve பண்ணும். So நீ ப்ராப்ளம் சால்வரா இருந்தாலே you will become a creative thinker. They are both interlinked with each other. Okay, so problem solving abilityங்கிறது வந்து whenever you see a problem, try to come up with a solution. அது optimal solution ஆ இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, just try to come up with a solution. அது automatically it becomes a habit. So these are by far the most important soft skill as a fresher, because as a fresher உங்களுக்கு வந்து
first year you will still have English, maths, physics, chemistry. You won't be directly pushed into computer science or EC or mechanical or civil. Day 1 la irundhe ungala push panna maatanga. Idella first 2 semester படிச்சதுக்கு அப்புறம் third semester la you will go into your core. Okay, so அப்படி இருக்கும்போது நீங்க hard skills அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் காட்டவே வேணாம். first 2 years நீங்க soft skill ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணீங்கனாலே you have a great start on your career. Okay, the next one, sorry, one second. Okay, I'm really sorry. I think heading வந்து நான் மாத்தாம விட்டுட்டேன். skills to acquire இது வந்து hard skills, இதுவும் நான் soft skills ன்னு போட்டிருக்கேன். actually this is hard skills. hard skills வந்து நீங்க வந்து first 2 yearsக்கு வந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணவே வேணாம். எனக்கு you need not go ahead with the hard skills in the first 2 years. third yearல நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கனாலே போதும். some of the most valuable hard skills என்ன அப்படின்னா வந்து these are the 2 hard skills that you can actually see. The first one is to learn a new language. இந்த இடத்துல new languageங்கிறது it's not a programming language, new language altogether. Japanese or German or Spanish or French or whatever it is, ஒரு நியூ லாங்குவேஜ் கத்துட்டீங்க அப்படின்னா it will be helpful for your career. இப்ப நீங்க ரீசெண்டா ஒரு ட்ரெண்ட் பார்த்திருப்பீங்க. நிறைய பசங்க வந்து they are going to work in France and Japan. பட் இந்த 2 கண்ட்ரில நீங்க ஒர்க் பண்ணணும்னு நீங்க போனீங்கனாலுமே வந்து I'm extremely sorry, நீங்க எந்த கண்ட்ரில நீங்க ஒர்க் பண்ணணும்னு நீங்க போனீங்கனாலுமே வந்து you will have a lot, you will mandatorily have to learn a new language. பிரான்ஸ்ல போயிட்டு நீங்க பிரெஞ்சு இல்லாம நீங்க ஒர்க் பண்ண முடியாது. ஜப்பான்ல போய் நீங்க ஜாப்பனீஸ் தெரியாம ஒர்க் பண்ண முடியாது. So learning a new language as a hard skill will actually improve your prospects. Okay, வெறும் டிரான்ஸ்கிரிப்ட்ஸ்க்கு மட்டுமே ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் இருக்கு. ஜாப்பனீஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ட்காகவோ பிரெஞ்சு டிரான்ஸ்கிரிப்ட்காகவோ ஜாப்ஸே இருக்கும். So if you learn a new language, that is again an added prospect for your career. Second one is certifications. Certifications is something very essential. ஏன்னா ப்ரொஃபைல் ஷார்ட் லிஸ்டிங்னு ஒரு விஷயம் வரும். ஓகே, ப்ரொஃபைல் ஷார்ட் லிஸ்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வரும்போது உங்க ப்ரொஃபைல்ல சர்டிபிகேஷன் இருந்தது அப்படின்னா that will actually have a higher impact on your career. Okay, ஒரு OCJA certification, Java certification, இல்லனா வந்து analytics certification, ஏதாவது ஒரு certification இருந்ததுனாலே உங்க ப்ரொஃபைல் வந்து it will easily be shortlisted. Okay, so that is very very important, an essential part of your career, certification. Third one is MS Office, one of the most underrated skills. எனக்கு வந்து இந்த கால்ல வந்து மேனேஜ்மெண்ட் பசங்க இருக்கீங்களான்னு யாரும் தெரியல, பட் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடெண்டா நீங்க இருந்தீங்க இல்ல மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடெண்டா ஆக போறீங்க அப்படின்னா MS Office தெரிஞ்சா மட்டுமே you will get a job. Excel presentation word தெரிஞ்சா மட்டுமே you will get a job. That's how important MS Office packages is. And especially நிறைய பேர் வந்து இந்த question வந்து ஃபைனல் இயர் வரும்போது கேட்பீங்க, நான் இன்ஜினியரிங் படிச்சிட்டேன் பட் I feel that I can contribute to a different area. லைக் என்னோட இன்ஜினியரிங் டொமைன் நாலேஜை வச்சு நான் வேற ஏரியால நான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண போறேன் அப்படின்னு நீங்க வேற ஏதாவது ஒரு ஸ்கில் செட்டுக்கு போவீங்க. அப்படி போகும்போதும் MS பேக்கேஜ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப எசென்ஷியலா இருக்கும். அது இல்லாம ஆஃபீஸே ஓடாது. ஓகே, ஸோ எக்ஸல், வேர்ட் அண்ட் மைக்ரோசாஃப்ட் பவர் பாயிண்ட் இது மட்டும் தெரியறதுனாலயே இட் வில் பி வெரி எசென்ஷியல் ஃபார். அண்ட் த லாஸ்ட் ஒன், ப்ரோக்ராமிங். நீங்க ஈஸியா இருங்க, சிவிலா இருங்க, மெக்கா இருங்க, ட்ரை டு லேர்ன் one programming language if possible. சார் அப்புறம் எதுக்கு நான் கோர் படிக்கிறேன் அப்படின்லாம் அவசியம் இல்லை. we might be a situation where நீங்க எந்த டொமைன்ல போனீங்கன்னாலும் உங்களுக்கு பேசிக் ப்ரோக்ராமிங் தெரிஞ்சிருக்கணுங்கிற ஒரு சிச்சுவேஷன் ஃபியூச்சர்ல வரலாம். அது இப்பல இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன். இல்ல பிளஸ் நீங்க ப்ரோக்ராமிங் கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் ஜஸ்ட் a dual opportunity. உங்களுக்கு நீங்க கோர்ல வேணும்னா கோர்ல போய்க்கலாம், இல்ல CS. by far the most opportunities are available in IT. Okay, so அப்படி இருக்கப்ப நீங்க ப்ரோக்ராமிங் பேக்கப்பா வைக்கும்போது you have another opportunity in your hand. So அதனாலே வந்து ப்ரோக்ராமிங் skills is essential. ப்ரோக்ராமிங் again third year fourth yearல இருந்து நீங்க வந்து ரொம்ப டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், ஹூப்ஸ் அதெல்லாம் செகண்ட் இயர்ல படிச்சுட்டு ஒரு ஸ்பெசிபிக் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வந்து நீங்க தேர்ட் இயர்ல இருந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணீங்கனாலே அது போதும். அண்ட் எஸ்பெஷலி அதர் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு நல்ல பேக்கப்பா இருக்கும். ஸோ தயவு செஞ்சு அதுக்காகவாது யூ ஹாவ் டு டேக் அப் ப்ரோக்ராமிங். ஓகே, one second. So Gen Z learning, I don't know how many of you have heard this term. Gen Z அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நீங்க தெரிஞ்சதுன்னா நீங்க கமெண்ட்ல சாட்ல வந்து மென்ஷன் பண்ணலாம். Gen Z அப்படின்னா என்னன்னா 2000க்கு அப்புறம் பிறந்த மெம்பர்ஸ்,
2000 அப்புறம் நீங்க பிறந்திருந்தீங்க, 2000 இல்ல 2000 அப்புறம் பிறந்திருந்தீங்கன்னா you will be known as Gen Z. ஓகே, சோ Gen Z வந்து என்னன்னா நீங்க வந்து டெக் நேட்டிவ்ஸ். நான் அது என்னன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இப்ப நான் வந்து மில்லேனியல், ஸோ 1986க்கு அப்புறம் பிறந்தவங்க நாங்கெல்லாம் வந்து we are all millennials. ஓகே, ஸோ மில்லேனியல்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டெக் சாவி. அதாவது எங்களுக்கு வந்து லேப்டாப்போ டெஸ்க்டாப்போ ஒரு மொபைல் போனோ டேப்லெட்டோ எல்லாமே எங்களுக்கு நல்லா யூஸ் பண்ண தெரியும், டெக் சாவி. ஓகே, அது வந்து மில்லேனியல்ஸ். ஜென் ஜி உங்களை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டெக் நேட்டிவ்ஸ். நீங்க எல்லாம் டெக்னாலஜிலேயே பிறந்தவங்க. ஸ்கூல்ல இருக்கும் போதே மொபைல், ஸ்கூல்ல இருக்கும் போதே லேப்டாப், அது எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியா நீங்க யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. ஸோ டெக்னாலஜிங்கிறது வந்து உங்க ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மூத்தா போகக்கூடிய ஒரு விஷயம். அதனால உங்களை வந்து ஜென் ஜி, ஸோ யூ கைஸ் ஆர் நோன் அஸ் ஜென் ஜி. ஸோ ஜென் ஜி லேர்னிங் என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து எக்கச்சக்க லேர்னிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆன்லைன்ல இருக்கு. அதை வந்து நீங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இங்க நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் மென்ஷன் 6 பாப்புலர் வெப்சைட்ஸ் தட் ஹெல்ப் யூ டு லேர்ன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா டியோலிங்கோ. டியோலிங்கோ எதுக்கு அப்படின்னா நீங்க ஒரு புது லாங்குவேஜ் நீங்க லேர்ன் பண்றீங்கன்னா அந்த வெப்சைட்ல போய் நீங்க ஃப்ரீயா லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப பேசிக்கா சிம்பிளா ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து சொல்லி தருவாங்க. ஸ்பானிஷ், ஜெர்மன், பிரெஞ்சு, ஜாப்பனீஸ், கொரியன் அதெல்லாம் சொல்லியிருந்தால அதெல்லாமே வந்து நீங்க அந்த வெப்சைட்ல ஃப்ரீயா கத்துக்கலாம். duolingo.com. ஹேக்கர் ரேங்க் ப்ரோக்ராமிங் கத்துக்கிறதுக்கு ஈஸியான ஒரு வெப்சைட். நிறைய ப்ரோக்ராமிங் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்க என்ன ப்ரோக்ராம் வேணாலும் சூஸ் பண்ணி ஃப்ரீயா ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து யூடமி, என்ன வேணா லேர்ன் பண்ணலாம். லைக் நாட் ஜஸ்ட் வித் யுவர் ஸ்டடீஸ், நீங்க ஒரு மியூசிஷியன் ஆகணும், ஒரு மியூசிக் கத்துக்கணும், கிராஃப்ட் கத்துக்கணும், வீடியோ எடிட்டிங் கத்துக்கணும், என்னவா இருந்தாலும் யூ கேன் கோ டு திஸ் வெப்சைட் அண்ட் யூ கேன் லேர்ன். அண்ட் டு பி ஃப்ராங்க், நான் நிறைய பசங்க கிட்ட யூடமி சொல்லும் போது அந்த பசங்க சொல்லுவாங்க, சார் ஒரு 500 rupees அவன் கேட்கறான் சார். ஏன்னா இந்த லிஸ்ட்லயே பாத்தீங்கன்னா பெய்டு வெர்ஷன் வந்து வெறும் யூடமி மட்டும்தான். ஓகேங்களா, சோ 500 rupees கேட்கறான் சார், 700 rupees கேட்கறாங்க சார் ஒரு கோர்ஸுக்கு, அது படிக்கணுமா? ஸோ anything that you spend on studying is actually an investment. The money that you spend on a course is actually an investment on your mind for the future. So studiesல ஸ்பெண்ட் பண்ற மணி வந்து நீங்க வந்து ஐயோ இதுக்கு ஒரு 500 நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுமா, இதுக்கு ஒரு நான் 700 ஸ்பெண்ட் பண்ணுமா நீங்க நினைக்காதீங்க. That is a huge investment. By far the best investment that you can make is the investment that you make on yourself. So அதனாலயே யூடமில if you actually find the right course, ஒரு 500 700, I understand உங்க financial situation என்னன்னு எனக்கு தெரியாது, it's not easy for me to say, but அது ஸ்பெண்ட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா please spend it. It's a very good investment. அது முடியல அப்படின்னா fourth choice யூடியூப். எனக்கு இப்பெல்லாம் வந்து நான் வந்து ஒரு மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ்ல ஏதாவது ஒரு இதுல வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும் போதோ சரி, இல்லை நான் எங்கேயாவது ஸ்டக் ஆயிட்டேன், எனக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் பண்ண தெரியல அப்படின்னா யூடியூப்ல ஓபன் பண்ணி நான் அதை டைப் பண்ணனா அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் ஆல்ரெடி யாரோ ஒருத்தர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நான் எங்க ஸ்டக் ஆனாலுமே நான் போய் சொல்ல முடியாது, என் டீம் கூட நான் சொல்ல முடியாது நான் ஸ்டக் ஆயிட்டேன், எனக்கு எங்க போறதுன்னு தெரியல, என் போய் யூடியூப்ல டைப் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அதுல எல்லாத்துக்குமே ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கு. So if you're stuck somewhere, if you want to do something, enna vena irukattum, whether it is related to your engineering, your own passion, you're stuck somewhere, you want to go to the next level, there is a video to provide a resolution in YouTube. So make full use of it. Next, LinkedIn. Networking அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம் கம்மிங் ஜெனரேஷன்ஸ்க்கு. ஓகே, ஏன்னா நீங்க ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராங்கான நெட்வொர்க் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க ஜாப்லாம் நீங்க தேடி போக வேணாம், உங்களை தேடி ஜாப் வரும். ஏன்னா உங்க நெட்வொர்க்கிங் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்ததுன்னா அவங்க டீம்ல வந்து ஒரு ரெக்யர்மெண்ட் வருது, அவங்க உடனே சொல்லுவாங்க, ஓ எனக்கு ஆல்ரெடி ஒரு பையனை தெரியும், நான் ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் ஸ்போக்கன் வித் ஹிம், ஐ ஹவ் சீன் ஹிஸ் போஸ்ட், ஐ ஹவ் சீன் ஹிஸ் ஸ்பீச், எனக்கு தெரியும், ஐ திங்க் ஹீல் பி பெட்டர் ஃபிட் ஃபார் திஸ் ரோல் அப்படின்னு they will reach out to you. நீ வேலை தேடாமலே அவங்க வந்து உன்னை கூப்பிடுவாங்க. That's when your networking should be strong. And a place for a proper networking, official networking, is LinkedIn. So as a fresher-ஆவே சொல்றேன், just open an account in LinkedIn. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு அது என்னன்னே புரியாது, ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்க மாதிரி தெரியும், பட் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ வித் த ஃப்ளோ. நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் வரும் படிக்கிறதுக்கு, நிறைய போஸ்ட்ஸ் பத்தி வரும், நிறைய பேர் வந்து அவங்களோட கஷ்டங்கள் எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க, நான் இதெல்லாம் பண்ணேன், இப்படி எல்லாம் படிச்சேன், கடைசியில வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாம் எதுவும் கிடைக்க மாட்டேங்குது. அதெல்லாம் வந்து லேர்ன் ஃப்ரம் அதர்ஸ் மிஸ்டேக் as well. That is the main reason why people share their mistakes in LinkedIn as well. Learn from others' mistake as well. So அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஓகே, so this is what the world of IT is. அதுல நிறைய பேர் போட்டிருப்பாங்க, நான் இது இவ்வளவு படிச்சிருக்கேன், பட் நீங்க எனக்கு என்ன டெக்னாலஜி கொடுத்தீங்கன்னா நான் வேலை செய்யறதுக்கு தயாரா இருக்கேன் அப்படின்லாம் போட்டிருப்பாங்க. So you'll realize that being adaptable is more valuable than learning any technology in the first place. Okay, so that is why I want you to go into LinkedIn. And GitHub மட்டும் ஏன் லாஸ்டா போட்டிருக்கேன்னா, இது வந்து you take your time. மேபி நீங்க ஒரு தேர்ட் இயர் போகும்போதோ இல்ல செகண்ட் இயர் ரெண்டுலயோ நீங்க ஒரு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணீங்கன்னா ஓகே. GitHub is a place where you share technology. Okay, you share your thoughts about your technology, you share your doubts about coding,
someone will come and help you with the coding. இல்ல அவங்களே வந்து நிறைய கோடிங் போட்டு உங்க ஒப்பீனியன் என்ன அப்படின்லாம் கேட்டிருப்பாங்க. ஸோ இட்ஸ் ஆக்சுவலி வெரி ஸ்பெஷல். GitHub is a special place, but நீங்க அது ப்ரோக்ராமிங் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நீங்க போனா போதும், அதுக்கு முன்னாடி நீங்க போகணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் 6 வெப்சைட்ஸ். தேர் ஆர் சோ மெனி வெப்சைட்ஸ், தேர் ஆர் சோ மெனி. இப்போ ஹார்வர்ட் வெப்சைட்ல எல்லாம் போனீங்கன்னா ஹார்வர்ட்லயே ஆன்லைன் கோர்சஸ் ஃப்ரீயா கொடுப்பாங்க. அதுல வந்து மொத்தம் ஒரு 300 கோர்ஸ் இருக்கும். ஹார்வர்ட்ல போனீங்கன்னா அதுல வந்து ஒரு 100 கோர்ஸ் ஃப்ரீ. ஆக்சுவலா நீங்க சர்டிபிகேஷன் வேணும்னா நீங்க காசு தரணும், பட் நீங்க நாலேஜ் கெயின் பண்ணிக்கிறது உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ. ஸோ ஒரு 10-15 minutes I was able to say so many courses. Okay, so ekkachaka courses irukku Gen Z learning அப்படிங்கும்போது, so you can go through it and you can learn as much as possible. Okay, and இன்னும் கடைசியா ஒரு பாயிண்ட் வந்து நான் சொல்லணும், which is not a part of this PPT, but I want to say it. அது என்ன அப்படின்னா வந்து, you are the brand of your college and it is your responsibility to increase the brand of your college. என்னன்னு சொல்றேன், இப்ப KIOT அப்படின்னு சார் சொன்னாரு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது, அதுதான் உங்க பிராண்ட். பிடிக்குதோ இல்லையோ, that will be your brand. இப்ப மட்டும் இல்ல, 10 வருஷம் 15 வருஷம் ஆனாலுமே நீங்க ஒரு இடத்துல போறீங்க, நீங்க ஒரு கம்பெனில போய் அப்ளை பண்றீங்கன்னா அப்பயும் பார்ப்பாங்க, ஓ நீங்க KIOTல இந்த காலேஜ்ல இருந்து படிச்சிருக்கீங்களா அப்படின்ட்டு. ஸோ இட் இஸ் யோர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு இன்க்ரீஸ் த பிராண்ட் ஆஃப் யோர் காலேஜ். ஓகே, இப்ப எந்த காலேஜ் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் உங்களுக்கு பாசிட்டிவ்ஸ் நெகட்டிவ்ஸ் இருக்கும். நீங்க IIM எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் பசங்க ஸ்டில் கம் அண்ட் சே பாசிட்டிவ்ஸ் அண்ட் நெகட்டிவ்ஸ் அபவுட் அ ஸ்பெசிபிக் காலேஜ். உங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னன்னா பாசிட்டிவ்ஸை ஸ்ப்ரெட் பண்றது. இப்ப நீங்க ஒரு கம்பெனி போறீங்க, முடிச்சுட்டு போறீங்க, இல்ல வெளில போய் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட்ட பேசிக்கிறீங்க, இல்ல உங்க ரிலேட்டிவ்ஸ்ட்ட பேசுறீங்க, KIOT எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா நீங்க உடனே வந்து நெகட்டிவ்ஸ், உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருக்க நெகட்டிவ்ஸ் மட்டும் நீங்க சொன்னீங்க அப்படின்னா நீங்களே உங்களோட பிராண்டட் லோவர் பண்ணிக்கிறீங்க, நீங்களே உங்களோட வேல்யூவை லோவர் பண்ணிக்கிறீங்க. You have to say the positives. You have to spread the positive things about KIOT so that KIOT becomes a brand. Once KIOT becomes a brand, you become a brand of it. புரியுதா? Like for example, இப்ப தமிழ்நாட்டுல எல்லாருக்கும் KIOT தெரியும்னா, we need to make sure that people in Bangalore know about it, people in Hyderabad know about it, people in Delhi know about the college. Be a brand ambassador of your college. நீங்க தான் உங்க காலேஜோட பிராண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். யார் வந்து கேட்டாலும் KIOT எப்படி என்ன பாச்சு, இந்த காலேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணி 10-12 years ஆச்சுன்னா give all the positives. ஆமா, அகாடமிஷியன்ஸே சேர்ந்து ஸ்டார்ட் பண்ண காலேஜ், லேர்னிங் ஃபவுண்டேஷன் சூப்பரா இருக்கு, எக்கச்சக்க கிளப்ஸ் இருக்கு, ஸ்போர்ட்ஸுக்கு அவ்வளவு ஹெல்ப் பண்றாங்க, கான்சென்ட்ரேட் பண்றாங்க, இதெல்லாம் சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் இருக்கு. when you spread the good word about your college, உங்களுக்கு தெரியாமலே நீங்க உங்க பிராண்டை தான் ஆக்சுவலா பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. சோ உங்க காலேஜை பத்தி நீங்க இவ்வளவு பாசிட்டிவ் சொல்லும் போது கேக்குறாங்கல்ல, the person who is hearing it, they'll be like, oh okay, so அந்த காலேஜ்ல இந்த பையன் படிக்கிறானா, so he should be good. So it is your responsibility to increase the value of the college. You are the brand ambassador and it's your responsibility. இனிமே எப்ப யார் கேட்டாலும், you are all KIOTians now. இனிமே யார் வந்து என்னப்பா காலேஜ் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டாலும் நீங்க பாசிட்டிவ்ஸ் மட்டும் தான் சொல்லணும். ஏன்னா அப்பதான் உங்க பிராண்ட் வளர போகுது ஃபியூச்சர்ல. You have to say the positives. You have to make the KIOT flag fly high. அது உங்களோட responsibility. That's how I will put it. So with that, I would like to end this session for now and I'll be ready for questions. ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் நான் பேசும்போதே கிட்டத்தட்ட 1 hour question answer session மட்டுமே போச்சு. So I'm ready to take your questions. Feel free to ask me. You can mention it in the chat box. Dear students, do you have any questions? Kindly ask the questions towards our chief guest. I'm really sorry, I forgot to sign out. That's why you were constantly seeing pop-ups. I'm really sorry for that inconvenience. So the next question is, okay, I already got a question. Vivek, sir, did you plan every step in your life? No, Vivek. I did not. I planned engineering, but I did not plan the next steps ahead. You know, that actually is a small regret that I have, but you know, things ended up going up well. So எனக்கு யாராவது சொல்லியிருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சு இன்ஜினியரிங்கோட இம்பார்ட்டன்ஸ். ஸோ ஐ டென்ட் பிளான் அ லாட் ஆஃப் மை திங்ஸ் இன் மை லைஃப். MBAல இருந்து லைஃப் வந்து பிளான் பண்ண மாதிரி தான் இப்போதைக்கு போயிட்டு இருக்கு. பட் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஐ வாஸ் அ பிட் பசில்ட். ஐ டிட் நாட் நோ வாட் ஐ வாண்டட். ஸோ
அதனாலேயே பாத்தீங்கன்னா like it took me some time to adjust, but no, I did not plan every step in my life. Which department, sir? I started with CSC and then I did my MBA. Sir, in every aspect of engineering in future also plays a vital role. Of course, like adan soltan, engineering illana ungalku there's no future. Everything around you is a result of engineering. The house that you stay, civil engineering; the bike, mechanical engineering; the laptop that we are speaking with, CS. So without engineering, the world will stop moving, as I said. So that's how important engineering actually is. Tamil Selvan, நீங்க hand raise பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, like you want to ask a question directly. If so, like whoever is the admin, can you let Tamil Selvan speak? Like our கேக்குறதுனா தாராளமா கேக்கட்டும். You can ask the question. Yes, sir. We'll do. So Tamil Selvan, நீங்க unmute பண்ணிட்டு பேசலாம்ப்பா. Okay, Tamil Selvan, and in the meantime, I'll just check with the other students. Sir, tell us a few websites for program certificates. No, websites now you will go with Coursera and Udemy, but Coursera and Udemy certifications on the value on the level it is not as valued as an Oracle certification. Coursera and Udemy வந்து நீங்க knowledge gain பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ண வேண்டிய பிளாட்ஃபார்ம். நீங்க Courseraல Udemyல போய் சர்டிஃபிகேஷனுக்காக படிக்கிறேன்னு சொன்னா it won't work. knowledge gain பண்றதுக்காக மட்டும் தான் படிக்கணும். Which is the best for learning, books or internet? Books only teaches a lot of soft skills for you. In a personal கேட்டீங்கன்னா read books, it's a very essential skill, but books வந்து it will teach you a lot of soft skills. நீங்க வந்து இப்ப for example programming sideல books பத்தி கேக்குறீங்கன்னா books வந்து it's more of reference. Okay, books வந்து ஒரு structured syllabus, but internetங்கிறது வந்து it's anything and everything. ஸோ நீங்க ஒரு சின்ன டாபிக்ல ஏதாவது டவுட் வேணும், ஒரு சின்ன ஒரு டாபிக் பாக்குறீங்க புக்ல, அது வந்து வெறும் ஒரு 4 லைன் தான் புக்ல இருக்கு, அது ஒரு டீடைல்டு எக்ஸாம்பிள் வேணும்னா நீங்க இன்டர்நெட்ல போலாம். ஸோ யூ கேன் யூஸ் த புக் as a reference, பட் அதுல இருந்து யூ கேன் பில்ட் இட் அப் யூசிங் த இன்டர்நெட். சார் whatever we go plan is more important or not? Planning important ஆன்னு கேக்குறீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான்ப்பா. நான் பிளான் பண்ணல. Engineering படிக்கும்போது I didn't plan properly. That is why I did not perform well. MBA it went as per plan, so things started falling into place. So you will definitely reap the reward of planning. Planning க்கு கண்டிப்பா என்னைக்குமே உங்களுக்கு ரிவார்ட் இருக்கு. Can you prefer which programming language is the most valued today? Yeah, this is a mistake that we all do. The question is from Swapna. The thing is shelf life அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. அதாவது என்னன்னா இன்னைக்கு யூஸ் பண்ற ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வந்து ஒரு 3-4 வருஷத்துக்கு அப்புறம் யூஸ் ஆகாம போயிடும். இப்ப நாஸ்காம் படி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வந்து 4 years ஸ்கில். அப்ப நீங்க இன்னைக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் படிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அந்த ப்ரோக்ராம் 4 வருஷத்துக்கு அப்புறம் யூஸ் இல்லாம போயிடலாம். So அதனால வந்து if you are going to become a programmer, just be strong on the fundamentals, data structures, OOPs, DBMS and algorithms. அதுல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. அதுக்கு மேல உங்களுக்கு ஏதாவது வேணும் அப்படின்னு நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்னா you can learn in your 3rd year and 4th year, you can build. ஆனா ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, என்ன ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அந்த டைம்ல இம்பார்ட்டன்டா இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கணும். இப்போ ஒரு காமன் மிஸ்டேக் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பைத்தான் தான் ரொம்ப ஈஸி, பைத்தான் தான் வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி தி ஃபியூச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பைத்தான் டெவலப்பர்ஸ் மார்க்கெட்ல வராங்க. பட் அவ்வளவு பைத்தான் ஜாப்ஸ் இல்ல மார்க்கெட்ல ஜாவா ஜாப்ஸ் தான் ஃபுல்லாவே இருக்கு. நியர்லி 50 to 60% ஆஃப் த ஃப்ரெஷர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் மார்க்கெட் வந்து ஜாவா தான். சரிங்களா? சோ அப்படி இருக்கப்ப அந்த டைம்ல மார்க்கெட்ல என்ன இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க மாறி. You can't just foresee some technology and study. Be adaptable. So that is more important. How to communicate English fluently, sir? Yeah, that's அதுக்கு வந்து 10-15 நிமிஷம் கூட எனக்கு பத்தாது. It's a very big topic that you need to cover. But one of the methods that you can do is to take seminars in classes. If you're a fresher, virtual தான எடுக்க போறீங்க. So class முன்னாடி நின்னுட்டு எடுக்கிற அந்த ஒரு ஸ்டேஜ் ஃபியர் ஃபீலிங் கூட இருக்காது நீங்க ஒரு வீடியோ மூலமா எடுக்கும்போது. And if possible, I can share a video with you. Just mentioning as to everyone in the meeting. Yeah, so நான் வந்து யூடியூப்ல ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன், எப்படி வந்து கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ல வந்து நீங்க ஒரு ஃப்ரெஷரா இருந்தீங்கன்னா எப்படி உங்க கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ல இம்ப்ரூவ் பண்றது அப்படின்ட்டு. ஏன்னா அந்த வீடியோவே பாத்தீங்கன்னா 30 minutes லாங். கிட்டத்தட்ட எக்ஸாக்டா எனக்கு எவ்வளவு நேரம்னு தெரியல, பிகாஸ் யூ நீட் அட்லீஸ்ட் 20-25 minutes to explain purely about communication.
உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும் போது யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ இட். அதுல வந்து ஒரு 4-5 பாயிண்ட் சொல்லியிருப்பேன் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ ஜஸ்ட் மேக் ஷோர் தட் யூ இம்ப்ரூவ் யுவர் கம்யூனிகேஷன் அக்கார்டிங். அடுத்து சார், லேர்னிங் ஜாவா இன் ஃபர்ஸ்ட் இயர் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஆஸ் சார். லைக் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல வந்து யூ கேன் ஜஸ்ட் கான்சென்ட்ரேட் ஆன் வாட் எவர் சப்ஜெக்ட் தட் யூ. ரொம்ப ஃப்ராங்கா உங்ககிட்ட பேசணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் 2 years just concentrate on soft skills and make sure that you don't have arrears. ஓகே, அது ரெண்டை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. அது ரெண்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணீங்கனாலே இன்ஃபேக்ட் நல்ல பர்சன்டேஜ் வாங்க பாருங்க. மேத்தமேட்டிக்ஸ்லாம் வந்து நிறைய பசங்க வந்து அதனாலதான் ப்ரோக்ராமிங் போய் மேத்தமேட்டிக்ஸை விட்டுறீங்க. மேத்தமேட்டிக்ஸ் இஸ் வெரி எசென்ஷியல் ஃபார் இன்ஜினியரிங். நிறைய மீம்ஸ்லாம் வரும் இந்த மாதிரி, ஐம் ஸ்டில் வெயிட்டிங் ஃபார் த டே டு யூஸ் திஸ் ஸ்பெசிபிக் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இன் மை லைஃப் அப்படின்லாம் நிறைய பேர். பட் இன் ரியாலிட்டி யூ வில் யூஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் இன் இன்ஜினியரிங். தெரிஞ்சோ தெரியாமலே யூ வில் ஸ்டார்ட் யூசிங் மேத்தமேட்டிக்ஸ் இன் இன்ஜினியரிங். அண்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் improves your problem solving ability as well. Okay, so concentrate on whatever subjects that you have in your first year and improve soft skills. That is enough. நீங்க ரொம்ப ஹார்ட்கோர் ப்ரோக்ராமிங்லாம் 3rd year 4th yearல ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். 3rd yearல நீங்களே வந்து ஒரு கிளப்ஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஒரு கோடிங் கிளப் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு சிஎஸ் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு இசி ஸ்டூடெண்ட் ஒன்னா உட்காந்து you can share ideas and you can both grow together with respect to programming. So you can take time. Sir, who to increase coding skill? You mean, I think how, right? How to increase coding skills? Adha sonnala, like you don't need to concentrate on it now. Ninga first you go with your first year subjects. Second year la data structures, DBMS, OOPS concepts idella varum. Adula romba strong avunga. That is more than enough. Sir, in which college you studied? Rajalakshmi Engineering College, Tandalam. What else do you want to know? I like how your questions are like fluctuating one end to another. எனக்கு இன்னொரு விஷயம் என்ன பிடிச்சிருக்குன்னா, இப்ப நீங்க எல்லாம் கேக்குறீங்கல்ல எந்த ப்ரோக்ராம் படிக்கணும், என்ன ஸ்கில் படிக்கணும் அப்படின்னு. நான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் இன்ஜினியரிங் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எனக்கு ப்ரோக்ராமிங்னா என்னன்னே தெரியாது. ஐ டுக் சிஎஸ்சி இத்தனைக்கும், பட் எனக்கு ப்ரோக்ராமிங்னா ஐ டிட் நாட் ஈவன் நோ வாட் இட் வாஸ். ஓகே, நீங்க என்னன்னா ஜாவா படிக்கவா பைத்தான் படிக்கவான்னு ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல கேக்குறீங்க. ஸோ இட்ஸ் ஐம் ஆக்சுவலி நைஸ் தட் யூ கைஸ் ஆர் அவேர் ஆஃப் வாட் யூ கோயிங் டு கோ த்ரூ. ஓகே, ஸோ த ஒன்லி திங் இஸ் தட் go in a steady manner. Okay, first year, second year, third year learn programming, fourth year again you upskill yourself. Sir, job opportunities for ECE students. ECE students, yeah, you have core opportunities as well. But நான் ஒரு விஷயம் என்ன நோட் பண்ணிருக்கேன்னா, நிறைய பசங்க வந்து இசி பசங்க கோர்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சாலும் நீங்களே வந்து சிஎஸ் ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க. ரீசன் என்னன்னா salary வேணும்னு சொல்லி. So if you ask me core opportunities, yes, there are a lot of companies that ECEEE பாத்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச Schneider Electricals would usually be a common person who selects ECEEE students. Other than that, Samsung, Nokia, they all consume EC and EEE students as well. So irukku opportunities definitely irukku. Dell Pondicherry, they consume a lot of EEE students and EC students as well. There are a lot of opportunities, but நீங்களே வந்து அது நீங்க டிசைட் பண்ணணும். Because a lot of EC students who I felt who came to CSC, நான் ஏன் வந்து CSC வேணும்னு கேட்டப்போ ஒரே ஒரு ஆன்சர் தான் சொன்னாங்க, சார் the CTC. Because of the CTC I came to this role. So அந்த விஷயம் வந்து நீங்க டிசைட் பண்ணணும். எஸ், நீங்க EC, CSC, சிவில், மெக் என்ன கோர் எடுத்தீங்கனாலும் அதுக்கு ஒரு கெரியர் கண்டிப்பா இருக்கு. பட் அதுல ஒர்க் பண்ணணுமா வேணாங்கிறது வந்து உங்க டிசிஷன். Okay, sir, what did you regret that you did not learn during your college days? Vivek, நீங்க ரொம்ப கிளியரா இருக்கீங்க. So my regret is that I did not gain knowledge. அதுதான் என்னோட biggest regret. 4 years of engineering முடிக்கும் போது, இப்போ நான் சொன்னேன்ல ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல ஃபர்ஸ்ட் 2 years வந்து கான்சென்ட்ரேட் ஆன் மேக்கிங் ஷோர் தட் யூ ஆர் ஆல் கிளியர். நான் வந்து ஃபைனல் இயர் வரைக்குமே அதான் யோசிச்சிருந்தேன். I wanted to be an all clear student, but I did not gain knowledge. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நானே எக்ஸ்கியூஸ், நான் யாரையுமே பாயிண்ட் அவுட் பண்ண மாட்டேன். என் டீச்சர் சரியில்லை, எனக்கு ரீசன் என்னன்னா நான் கத்துக்கல, எனக்கு கியூரியாசிட்டியே இல்லை. வந்து நான் ப்ரோக்ராமிங் கத்துக்கணும். ஓகே, ஜாவா இருக்குன்னா ஓகே, ஹவு டு ஐ லேர்ன் ஜாவா ஃப்ரம் தி ஸ்டார்ட்? ஜாவா ரொம்ப டஃப்னா எப்படி நான் பேசிக்கா ஸ்டார்ட் பண்றது அப்படின்ட்டு. ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு மோட்டிவேஷன். நான் ஐ வாஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் அ மோட்டிவேஷன். தட் வாஸ் த பிக்கஸ்ட் மிஸ்டேக் தட் ஐ டிட். ஸோ என்ன மாதிரி இருக்காதீங்க அந்த விஷயத்துல. கெயின் நாலேஜ், that was the biggest regret that I have. There is a book called Motivation is a Myth அப்படினே ஒரு புக் இருக்கு. அந்த புக் வாங்க முடியலனாலும் சும்மா யூடியூப்ல போய் அந்த புக் பத்தின வீடியோஸ் எல்லாம் பாருங்க. மோட்டிவேஷன் இஸ் a myth.
ஏன்னா நம்ம நேச்சர் என்னன்னா we are waiting for motivation to get things done, but motivation doesn't work that way. அப்படி நடக்காது. நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயத்த பண்ணி அதுக்கு ஒரு ரிசல்ட் வந்ததுன்னா மட்டும்தான் மோட்டிவேஷன் முதல்ல வர ஸ்டார்டே ஆகும். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்க புதுசா ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கத்துக்க போறீங்க, யூ கேனாட் கெட் யோர் செல்ஃப் மோட்டிவேட்டட் சோ தட் யூ கேன் ஸ்டார்ட் லேர்னிங் அ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். அப்படி ஆரம்பிக்க முடியாது. நீங்க எடுத்தோன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஆரம்பிச்சு நீங்க ஒரு பேசிக் ப்ரோக்ராம் அடிச்சு அதுக்கு ஒரு அவுட்புட் வருது பாத்தீங்களா, அதை பார்த்த உடனே உங்களுக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் வரும். ஓ, நான் இது கத்துக்கிட்டேன், நான் கத்துக்கிட்டதுனால எனக்கு இந்த ரிசல்ட் கிடைச்சிருக்கு. அந்த ஒரு மொமெண்ட்ல தான் யூ வில் கெட் த மோட்டிவேஷன். ஓகே, சோ ஒரு ரிசல்ட்டை பார்க்கும் போதுதான் உங்களுக்கு ஆக்சுவலா மோட்டிவேஷன் வரும். நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கே மோட்டிவேஷன் தேடிட்டு இருக்கோம், அப்படி வேலைக்கு ஆகாது. யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் immediately whatever you want, and only when you start getting the result, a satisfaction will creep into you, and then you will start getting the motivation that is required. IT or ECE, which is the best course, sir? And the prachanike na varala. I am not going to go and say which is the best course. Engineering is the best degree enna portha varaikum. It is the right degree. So அதுக்குள்ள என்ன டொமைன் நீ சூஸ் பண்ணுங்கிறது வந்து ஒருத்தருக்கும் டிஃபரன்ஸ் மாறும். So I would not say which department is the best. I would definitely say engineering is the best course to start. Sir, you derive satisfaction in your career right now? Yes, I am happy with what I do, Vidya. So Vidya, I mean, I like the level of questioning for someone who's a fresher. இந்த மாதிரி questions நான் யோசிச்சே பார்த்திருக்க மாட்டேன். Job satisfaction பத்தி. Yes, I am actually happy with what I do, but I still have goals. I know ஒரு 5 years 10 yearsல வந்து I want to be in a different position அப்படிங்கிற goals எனக்கு இருக்கு. So I am satisfied with what I have now, but I still want to progress. So that's how I will put it. Why is still engineering underrated in a society? ஏன் வந்து அதனால இன்ஜினியர் வந்து ரொம்ப அண்டர்ரேட்டடா இருக்கு? அதுக்கு நான் ஆன்சர் பண்றேன். Question is from தருண் மெக்கானிக்கல். நிறைய பேர் வந்து they started finishing engineering without gaining knowledge. டிகிரி மட்டும் கையில இருக்கும், ஆனா நாலேஜ் இருக்காது. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்ப ரீசெண்டா வந்து நான் ஆஃப் கேம்பஸ் ஒரு 2-3 ஹைரிங் எல்லாம் பார்த்துட்டு, அப்போ வந்துட்டு எனக்கு வந்து ஜாவா டெவலப்பர்ஸ் தேவை. சிஎஸ்சி டிபார்ட்மெண்ட் பையன் சிஎஸ்சி முடிச்சுட்டு 6 மாசம் ஒரு ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்ல ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கான் ஜாவால. ஓகே, ஜாவா சர்டிஃபைடுன்னு அந்த ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்ல இருந்து ஒரு சர்டிபிகேஷன் வாங்கிட்டு வந்து உட்காந்துருக்கான். எக்ஸெப்ஷன் ஹேண்ட்லிங், ஸ்ட்ரிங், இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பேசிக் கான்செப்ட் ஜாவால. ஓகே, இஃப் தட் மேக் சென்ஸ். அந்த சின்ன சின்ன கான்செப்டை கூட அவனால சொல்ல முடியல. பிகாஸ் அவன் வந்து என்ன பண்ணிருக்கான்னா, he just studied, he just completed, just got the degree, he got the certification, he came out, but he does not has any knowledge. அதனாலதான் இன்ஜினியரிங் அண்டர்ரேட்டடா இருக்கு. ஒரு 3 டெஸ்டிங் ரெக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு நான் கிட்டத்தட்ட 60-70 ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து எவாலுவேட் பண்ணேன். 3 ரெக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு 70 இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸை நான் எவாலுவேட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. ஸோ அதுக்கு ரீசன் என்னன்னா, they completed engineering but they did not gain the knowledge. So அதனாலதான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் கோட்டே பார்த்தனா, learn to gain knowledge not for a job. நீங்க ஜாபுக்காக படிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா நீங்க படிச்சுக்கிட்டே தான் இருப்பீங்க. உங்களால வந்து அந்த ஒரு ஜாபுக்கு மட்டும்தான் படிச்சிருக்க முடியும். ஒரு 2 வாரம் கழிச்சு அதுல ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாலும் நீங்க மறந்துடுவீங்க. So learn to gain knowledge and not for a job. அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது இல்லாத வரைக்கும் வெளில இருந்து பார்க்க இன்ஜினியரிங் அண்டர்ரேட்டடா தான் தெரியும். ஏன்னா இன்னும் கூட நான் சொன்ன பாத்தீங்களா, அந்த 3 பொசிஷனுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 200 பேர் அப்ளை பண்றாங்க. ஆனா அந்த 70 பேர் எடுத்தாதான் என்னால 3 ஆஃபரை என்னால கொடுக்க முடியுது. அப்பனா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன்னும் மார்க்கெட்ல இருக்கு. அதுக்கு தேவையான ஸ்கில்ஸோட பசங்க மார்க்கெட்ல இல்ல. ஐடி அவ்வளோ பூம் ஆயிட்டு இருக்கு. இப்ப டிசிஎஸ், விப்ரோ, இன்ஃபோசிஸ் எல்லாம் they are going to start off campus பயங்க at another level. இப்ப எனக்கு வெயிட் பண்ணி பாருங்க, ஒரு நெக்ஸ்ட் ஒரு 2 monthsல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எல்லாம் வரும். சிடிஎஸ் மட்டும் they are going to start recruiting more than 20,000 freshers. ஏன்னா 17% அட்ரிஷன் ரேட். அவ்வளவு பேர் பேப்பர் போட்டு போயிட்டாங்க சிடிஎஸ், இன்ஃபோசிஸ், விப்ரோ எல்லாம் இந்த பீரியட்ல. ஸோ ஐடி இஸ் growing phenomenally. ஸோ இந்த டைம்ல வந்து ஒரு ரைட் ஸ்கில் செட்ல ஒரு இன்ஜினியர் இருந்தாலே you are going to get a job. So engineering is underrated because there are a lot of engineers, but they are not skilled enough. That is the reason why engineering is underrated. Why are students extremely trolled engineering in social media? So அதான் சொன்னேன்ல, லைக் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு எனக்கு வேலை கிடைக்கல, ஸோ அப்போ இன்ஜினியரிங் தான் ஃபால்ட். தட்ஸ் த மோஸ்ட் காமன் ஆட்டிடியூட். நான் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டேன், எனக்கு வேலை கிடைக்கல, ஸோ இன்ஜினியரிங் மேலதான் தப்பு. That is the attitude. That because of that attitude there was a lot of trolls across the internet, but in reality அது இல்ல. இப்ப நானே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்ப எனக்கு இன்னும் I have a lot of off campus requirement, but எனக்கு இன்னும் அதுக்கு தகுதியான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னும் வர மாட்டேங்கிறாங்க.
ஒன்னு டெக்னாலஜில மிஸ் ஆகுறாங்க, இல்ல கம்யூனிகேஷன்ல மிஸ் ஆகுறாங்க. ஸோ அந்த ஸ்கில், அந்த லேக் ஆஃப் ஸ்கில் ரொம்ப இருக்கு. ஜாப்ஸ், என் நம்பர் ஆஃப் ஜாப்ஸ் ஒண்ணுமே இல்லை. இப்ப நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தரேன். நாக்கரி ஓபன் பண்ணி ஃப்ரெஷர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சுட்டு ஜாவான்னு அடிங்க, எவ்வளவு ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்கும்னு மட்டும் நீங்க ஜஸ்ட் கோ அண்ட் see. So there is so many requirements but not enough skilled engineers. அதனாலதான் ட்ரோல் நடந்துட்டு இருக்கு. Which are good sites to do online certification? ஆன்லைன் செட் உங்களுக்கு ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. நாலேஜ் கெயின் பண்றது நீங்க முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா எந்த வெப்சைட்ல வேணாலும் போய் நீங்க சர்டிபிகேஷன் பண்ணலாம். இட் டசன்ட் ரியலி மேட்டர். ஆனா ஒரு சர்டிபிகேட்னு நீங்க தனியா காட்டணும் அப்படின்னு நீங்க ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நீங்க அஃபிஷியல் சர்டிபிகேட் மட்டும் தான் நீங்க காட்ட முடியும். சொன்ன மாதிரி ஜாவாக்கு வந்து ஆரக்கிள் ஜாவா சர்டிபிகேஷன், கிளவுடுக்கு வந்து ஏடபிள்யூஎஸோட அஃபிஷியல் ஏடபிள்யூஎஸ் சர்டிபிகேஷன், கூகுள் கிளவுடுக்கு அஃபிஷியல் கூகுள் சர்டிபிகேஷன், கூகுள் அனாலிட்டிக்ஸ் சர்டிபிகேஷன். ஸோ அஃபிஷியல் சர்டிபிகேஷன் மட்டும்தான் வேல்யூ அதிகம். அதை தவிர மற்ற சர்டிபிகேஷன்லாம் நீங்க நாலேஜ் கெயின் பண்றதுக்காக மட்டும்தான் படிக்கணும். Sir, would you mind if we contact you for any reference regarding engineering later on? Yes, why not? உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா நான் அந்த லிங்க் அனுப்பிச்சிருந்தேன்ல யூடியூப் வீடியோ. நிறைய பசங்க ஆல்ரெடி ஆரம்பிச்சவங்க சீனியர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வீடியோஸ் அடியில எல்லாம் போய் கமெண்ட் போட்டு எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ செய்ய முடியுமா, இல்ல இந்த சஜஷன் கொடுக்க முடியுமா, எனக்கு மெசேஜ்லாம் வருது யூடியூப்ல, லைக் இது பண்ண முடியுமா. ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் ஆர் queries, yes, you can reach out to me either through YouTube or through LinkedIn. LinkedIn அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணீங்கன்னா feel free to reach out to me through LinkedIn. சும்மா நவீன் வில்லியம் LUMEN நீங்க இல்ல நவீன் வில்லியம் நீங்க போட்டீங்கனாலே you will get my name in LinkedIn. I'll be more than happy to guide you guys anytime you want. English communication skill will help us for job opportunity. Yes, கண்டிப்பா English communication skill மட்டுமே எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணும் உங்களுக்கு. இப்ப ஒரு நெட்வொர்க்கிங் ஜாப்லாம் போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு நெட்வொர்க்கிங்கோ இல்ல ஒரு டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டோ போறீங்க, ரொம்ப ஈஸியா ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம். ஒரு 2 months ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு டேட்டா பேஸ் இன்ஜினியராவோ இல்ல ஒரு நெட்வொர்க் இன்ஜினியராவோ ஒரு 2 months சாலிடா ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னா போயிடலாம். என்ன கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் கூட இருந்தா ஈஸியா ஜாப் கிடைச்சிடும். So obviously communication skills is essential. Vidya, what's your YouTube channel name? Already link here anupchiten Vidya. I think I already sent it in the chat box if I'm not wrong. Any other questions? Any tips for basic learners? Swarnalatha, என்ன லேர்ன் பண்றதுக்கு? பேசிக் லேர்னர்ஸ்னா you want to learn something new அப்படின்னு ஆசைப்படுறீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட்ல கிளாஸ் நடக்கும்போது ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட்ல உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பார்க் வரும். லைக் பரவாயில்ல இந்த டாபிக் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு, இம்மீடியட்டா போய் யூடியூபோ கூகுளோ ஓபன் பண்ணி ஸ்டார்ட் லுக்கிங் அபவுட், ஸ்டார்ட் சர்ச்சிங் அபவுட் இட். ஸோ அப்படிதான் யூ கேன் இன்கல்கேட் கியூரியாசிட்டி. அந்த கியூரியாசிட்டியை ஒன்ஸ் இன்கல்கேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி லேர்ன் ஆன் யுவர் ஓன். நீங்களும் அவங்களை புஷ் பண்ணி லேர்ன் பண்ண வைக்கணும்ன்ற அவசியமே இல்லை. ஆட்டோமேட்டிக்கா யூ லேர்ன் ஆன் யுவர் ஓன். ப்ரிஃபர்ட் லாங்குவேஜஸ் டு லேர்ன். கவின் ராஜ், எந்த லாங்குவேஜ் கேக்குறீங்க? ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கேக்குறீங்களா இல்ல ஃபாரின் லாங்குவேஜ் கேக்குறீங்களா? which one கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபை பண்ணா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். சார், why you have choose MBA after CSE? ஸோ நான் சொன்னல CSE வந்து I did not plan what I should do அப்படின்ட்டு. ஸோ இன்ஜினியரிங் முடிச்சிட்டேன். இன்ஜினியரிங் முடிச்சதுக்கு அப்புறமும் வந்து என்ன பண்றதுனே தெரியல. I did not even know to write one line of programming கூட எனக்கு எழுத தெரியல. ஆனா இன்ஜினியரிங் டிகிரியே வாங்கிட்டேன். the biggest mistake that I did. So கெயின் பண்ணிருக்கணும். ஐ ஷுட் ஹவ் லேர்ன் நாலேஜ். நான் அப்ப கூட நான் இன்னொரு கோர்ஸ் படிச்சு நான் போயிருந்திருக்கலாம். நான் எனக்குள்ளேயே நான் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன்னா, ஐயோ இன்ஜினியரிங் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு விஷயம், கத்துக்கவே முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்லயே இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்து ஐ வாண்டட் டு ஸ்டார்ட் சம்திங் நியூ. எனக்கு என்னென்னலாம் தெரியும்னு பார்த்தேன். அப்ப ஈவன் இன் தட் டைம் ஐ ஹேட் குட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ். ஐ வாஸ் ஏபிள் டு கம்யூனிகேட் வெல். ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஸ்பெக்ட். ஐ ஹேட் குட் இன்டர்பர்சனல் ஸ்கில்ஸ். யார் போய் ஒரு புது ஆளை பார்த்தாலுமே வந்து ஐ வாஸ் ஏபிள் டு ஸ்பீக் வித் தம் ரியலி வெல். I'll have a connect with them and I was able to speak with them well. So இந்த மாதிரி ட்ரெய்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து எந்த ஃபீல்டுல யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தேன். ஸோ தட் வாஸ் ஆப்வியஸ்லி மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ அதனால MBA எடுத்தேன். ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக்கா எடுத்தேன். 2 years படித்தேன். ஐ ஸ்டடிட் வாட் ஐ லைக். அண்ட் இதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா, முடிச்சுட்டு HR ஆனதுக்கு அப்புறம் கேம்பஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் எல்லாம் சம்டைம்ஸ் டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூ நடக்கும்போது கூட நான் போய் உட்காந்துருப்பேன் டெக்னிக்கல் பேனலோட, என்னதான் கேட்கறாங்க அப்படின்னு. ஸோ அவங்க கேட்கும் போது அதெல்லாம் பார்க்கும்போது தான் தோணுச்சு, இது இவ்வளவுதான் நான் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணிட்டேனோ, நான் வந்து ரொம்ப பயந்துட்டேன். லைக் இன்ஜினியரிங்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்றது பயந்துட்டேன். எஃபர்ட் போட்டா கத்துக்கலான்றது வந்து. ஸோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் சைட் பை சைட் ஐ எம் லேர்னிங் SQL queries. I am actually learning data structures. நான் இப்போ கூட லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சும்மா I just wanted to keep in touch with what I've learned in my engineering.
So that is why I chose MBA. Is CSE tough? If you put the right effort in, no department is tough. It's about passion, effort, and commitment. I don't think any department is tough. Vimal Raj, how to improve your communication? I again sent that link. Vimal, ஏன்னா அது ஒரு 20-25 minutes ஆகுது அவன் எனக்கு explain பண்றதுக்கு. நான் அந்த link போட்டுட்டேன் already. You can just go and watch the YouTube video about, or 20 minutes YouTube video பார்த்திருக்கேன். Kavin Raj, foreign language. Okay, Kavin, foreign language வந்து ஜாப்பனீஸ், பிரெஞ்ச் அண்ட் ஜெர்மன் மூணுமே பாத்தீங்கன்னா வந்து இப்ப இருக்க மார்க்கெட்ல வந்து ஈக்குவல் வேல்யூல தான் இருக்கு. ஸோ இந்த மூணுல நீங்க எது வேணாலும் கத்துக்கலாம். ஸ்பானிஷ் நிறைய பேர் கேட்கறாங்க. ஸ்பானிஷ் வந்து யூ கான்ட், ஸ்பானிஷ் இப்ப படிக்கிறதுனால உங்களுக்கு டைரக்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கம்மி. பட் ஃபியூச்சர்ல வந்து நீங்க ஏதாவது ஒரு ஸ்பானிஷ் கண்ட்ரி, ஒரு லட்டின் அமெரிக்கன் கண்ட்ரி, அர்ஜென்டினா, சிலி, கொலம்பியா, பனாமா, அப்படி எங்கேயாவது ஒரு சென்ட்ரல் அமெரிக்கனோ ஒரு சவுத் அமெரிக்கன் கண்ட்ரிக்கோ நீங்க போற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா நீங்க ஸ்பானிஷ் கத்துக்கலாம். பட் இங்க இந்தியால இருந்தே ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு டிரான்ஸ்கிரிப்டுக்கு வந்து ஒரு நாலேஜ் வேணும் அப்படின்னா ஜாப்பனீஸ், பிரெஞ்ச் அண்ட் ஜெர்மன் இஸ் வாட் ஐ வுட் சஜஸ்ட் ஆஸ் priority. இது மூணுத்துக்கும் நல்ல வேல்யூ இருக்கு. So do you think CSE is flexible than AI and DS? As of now, AI will be booming in the coming years. What's your point of view? AI is booming னு 3 வருஷமா தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க, ஆனா இன்னும் பூம் ஆகல. அதுதான் ரியாலிட்டி. இன்னைய தேதி வரைக்கும் கூட AIML வந்து ஒரு ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்டா தான் நிறைய கம்பெனில நடந்துட்டு இருக்கு. அதுல AIML ப்ராஜெக்ட்ஸ், ஆக்சுவல் ப்ராஃபிட்டபிள் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ங்கிறது நம்ம இந்தியால வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் போயிட்டு இருக்கு. எஸ், கரெக்ட் தான், ஃபியூச்சர்ல ப்ளூம் ஆகும். ஆனா இப்போ வரைக்கும் எப்போ அந்த ஃபியூச்சர்னு இன்னும் நமக்கு தெரியல. ஸோ AIML பத்திலாம் ரொம்ப கன்சர்ன் பண்ணிக்காதீங்க. அகேன் சொல்றேன், கோ வித் த பேசிக்ஸ், கோ வித் த ஃபண்டமெண்டல்ஸ். உங்களுக்கு வந்து 3rd இயர் 4th இயர் அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் மார்க்கெட் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு. அப்போ வந்து உங்களுக்கு AI ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா 3rd இயர்ல AI ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுங்க, AIML ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ண ஆரம்பிங்க. தட்ஸ் ஹவ் இட் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ. Guys, any more questions? Sir, in computer science, because I don't know about computer because I am a biology student. Yeah, that is not at all a problem. இப்ப கம்ப்யூட்டர் குரூப்ல இருந்து வந்த பசங்களுக்கு மட்டும் என்ன கோட் அடிக்க போறாங்களா டே 1ல இருந்து? இல்லவே இல்ல. So you're still going to start from maths, physics, chemistry. So you can take your time. You will start from the basics. So you need not worry for that. So it will be very simple. Your it doesn't matter if you're from a biology background, if you go into computer science, it will be very simple. Eagerness to learn irundha podum, vera eduvume thevai. Your eagerness to learn is everything. Sir, you had told that you did not have much knowledge about engineering when you chose after 12th. But now you're saying that you're satisfied with what you have chosen, the right course for you. So what made you fall in love with engineering later on? Sometimes when we don't understand the value of what we study at that time. நான் சொன்னல எனக்கு அப்ப சொல்றதுக்கு யாரும் இல்லை, இன்ஜினியரிங்னா இவ்வளவு, engineering is important. At the same time நம்ம முடியும் நினைச்சா படிக்க முடியும். ஏன்னா from first year I was actually afraid, like நம்மளால இந்த லெவலுக்கு வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியுமா? ஏன்னா ஒரு ஊப்ஸ் புக் எடுத்து பார்த்தேன்னா எனக்கு அது ஒண்ணுமே எனக்கு டக்குன்னு புரியாது. லைக் எனக்கு வந்து அதுல ஒரு கியூரியாசிட்டியே வரல. அது ஐயோ நம்ம எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றது? என்னைக்குமே சொல்லுவாங்க the beginning is always the hardest. ஃபர்ஸ்ட் ரிசல்ட் நம்ம எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் we will keep on going on with the flow. ஸோ அதனால வந்து எனக்கு வந்து I did not know how to start. That was the biggest mistake that I had when it comes to engineering. But now when I realize that it is simple, I still learn engineering. So அப்ப நான் MBA-வும் படிச்சுட்டு MBA-வும் பிடிக்குதுங்கிறேன், இன்ஜினியரிங்கும் ஏன் பிடிக்குதுங்கிறேன்னா down the line I might move and become a trainer. I might become a programming trainer. You know, that's something that I have in my mind in future. இப்ப immediately இல்ல, maybe 5 years, 10 years down the line, I actually have a wish of becoming a trainer. ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ட்ரெயினரா ஆகிறதுக்கு தான் என்னோட பேஷன் இருக்கு. So but that is long down the line. So that is why I am happy with what I am doing right now, but I'm also learning engineering so that down the line I can become a trainer. So hope that answers your question, Vidya. Thank you so much, sir, for your wonderful ideas and sharing with us. Thank you. Ending or thus formally unappealing to me more than beginning or ending in life. I enjoy continuing. Continuing is my only focus or concern, said by Brian G. Ambrosio. Now, I would like to invite Dr. P. Sachidanandam, Head, Department of IT and CSBS,
to propose the vote of thanks. Over to you, sir. Thank you, Srini sir. Really, the past 1 hour, Naveen Williams have taken us to the real engineering revolution that is going to happen in the forthcoming year. I would like to thank our management, especially Rajendran sir, who have arranged a special guest and an appropriate guest for this particular program. Thank you, Rajendran sir. I'd like to thank our principal, our vice principal, all head of the departments, and the faculty team who have organized this in a very successful way. So thank you all, and a special thanks to Naveen Williams for sparing his time in spite of his busy schedule. Thank you, Naveen. So thank you very much. Over to Srinivasan sir. Thank you, sir. So we'll end the program, sir. Thank you to all the participants and the chief guest. Thank you to all. Thank you.